I can hardly hear you. I said your son has gone AWOL. My son's in Iraq. Your son was in Iraq, sir. His unit arrived stateside 4 days ago. I'm sorry, I have another call. 이른 아침 행크는 믿을 수 없는 전화를 받았습니다. 이라크의 파병간 아들 마이크가 탈영을 했다는 전화였죠. Hey, it's Mike. Leave a message if I ever get a signal. I'll call you back. 마이크는 이라크에서도 자주 연락을 해왔습니다. 그런데 고향에 왔으면서 집으로 전화를 안 했다니 행크는 도저히 믿을 수가 없었죠. I'll call you when I get there tomorrow, all right? It's a 2-day drive. 행크는 밤새 차를 몰고 마이크의 부대로 향했습니다. 전쟁까지 이겨낸 아들이 고향에서 탈영할 리는 없고 어디서 잠깐의 일탈을 하고 있을 거라 생각했죠. 참고로 행크는 베트남전에도 참전했던 헌병대 수사요원 출신입니다. Go ahead, Sergeant. 마이크 소대의 부사관을 만난 행크. 역시나 부대에서는 이 사건을 심각하게 생각하지 않았죠. 직접 아들을 찾을 생각인 행크는 내무실을 보여달라고 부탁했습니다. This is Doc's dad. Oh, honored to meet you, sir. You boys have any idea where Mike could be? Must be one hell of a woman. Yeah. 내무실에 들어온 행크는 전직 수사원답게 증거를 찾기 시작했습니다. 그리고 아들의 고장난 핸드폰을 발견하게 되죠. You mind if I take this? His mother gave it to him now. Left mine at home. 행크는 업자에게 찾아가 핸드폰의 복원을 부탁했습니다. 별다른 단서는 없었지만 마이크가 촬영한 영상들이 들어있었죠. Nah, this is... If you want, I have a program at home that could pull them off. Can you email them to me? Yeah, no problem. 행크는 도움을 받기 위해 경찰서로 왔습니다. 하지만 부대가 위치한 이 마을은 군인 문제가 넘쳐나는 곳이었고 아무도 행크를 도와주려 하지 않았죠. You gotta take that to military police. What? I'm trying to keep my son up drunks, twiddle your thumbs, not ask too many questions, but my son has spent the last 18 months bringing democracy to a shithole and serving his country. He deserves better than this. 결국 행크는 혼자 아들을 찾아다닙니다. 이리저리 수소문해봤지만 아무런 소득이 없었죠. 핸드폰에 있는 영상들이 도착했지만 전부 이라크에서 찍은 것들 뿐이었습니다. What do I do? Do not stop. Do not fucking stop. Speed up! Order! Speed up! 그러던 중 경찰서에 변사체가 발견됐다는 신고가 들어왔고 형사들이 전부 출동하게 되죠. 시체는 잔인하게 토막나 있었고 짐승들이 손을 댄 상태였습니다. 그런데 갑자기 군대 차량들이 사건 현장으로 들어왔습니다. 시체가 발견된 도로 옆 공터는 육군 소유의 토지였고 사건은 헌병대로 넘어가게 됩니다. 그런데 사건을 뺏긴 경찰들은 한심하게도 일이 줄었다며 즐거워했죠. I don't think it's our body, Chief. Hallelujah. Let's go home. 행크는 계속 아들을 찾아다니고 있었습니다. 그런데 그의 숙소로 군인 한 명이 찾아왔습니다. Mosher. To inform you that a body was found last night. Upon investigation, we believe it to be the remains of your son, Specialist Michael Deerfield. Determined identity in other ways. I believe partial fingerprints. 아들의 죽음을 확인하러 온 행크. 시신은 말로 할 수 없을 정도로 끔찍한 상태였습니다. 그런데도 이 강인한 아버지는 질문을 이어갑니다. How many? 42. 슬픔을 추스리는 행크에게 헌병대 수사관은 더욱 끔찍한 말을 했습니다. 마이크가 마약 문제로 인해 살해됐다고 의심하고 있었죠. Now we found this under your son's mattress. Because somebody cut off his hands and his head. 행크는 다시 경찰서로 찾아갔습니다. 형사인 에밀리를 붙잡고 사건 현장을 보여달라고 부탁했죠. You people sure as hell know how to trample a crime scene, I'll give you that. If your crime scene boys knew what they were doing, they'd found traces of blood in the gravel right here.
현장에 온 행크는 아들이 도로에서 살해되어 공터로 옮겨졌다는 것을 알아냈습니다. 수사를 하다가만 경찰의 실수는 어찌 보면 당연한 것이었죠. 숙소에 온 행크는 이제 아내에게 전화를 합니다. 아들이 죽었다고 알려줘야만 했죠. 부부는 아들이 둘이었습니다. 첫째는 10년 전 공수부대에서 사고로 사망했습니다. Living in this house, he never could have felt like a man if he hadn't gone. Both of my boys, Hank, you could have left me one. 에밀리는 닭을 학대한 혐의로 잡혀온 잡범을 신문하고 있습니다. 매번 이런 사건은 그녀의 몫이었죠. 이곳 형사들은 에밀리를 여성이란 이유로 차별하고 있었습니다. People just like you, Emily. If Wayne or Hodge here could have fucked their way into the squad, they would have too. 에밀리는 서장에게 찾아갔습니다. 그녀는 무슨 생각이었는지 마이크 사건을 자신이 해결하겠다고 고집을 부렸죠. 마이크가 살해된 곳은 공터가 아닌 도로였고 행크 덕에 사건을 수사할 명분이 생긴 거였죠. You're just gonna keep after me about this Deerfield boy, aren't you? Jesus Christ. 정식으로 사건을 맡게 된 에밀리가 행크를 찾아왔습니다. 마이크의 카드 기록을 본 에밀리는 그가 죽은 날 치킨집에 갔다는 것을 찾아냈죠. 그리고 3인분의 식사를 주문한 것을 알아냈습니다. 3 meals, 3 people. 4 if it's a 3-piece or one really hungry soldier. 에밀리는 행크를 집으로 초대해 저녁 식사를 했습니다. 그녀는 싱글맘으로 어린 아들을 키우고 있었죠. 에밀리는 혼자 아들을 찾는 행크가 안쓰러웠을 겁니다. Anything I can do? 행크는 에밀리의 아들에게 이야기를 들려줍니다. 엘라의 계곡에서 싸웠던 다윗왕과 골리앗의 이야기였죠. 소년인 다윗은 괴물 같은 골리앗을 새총으로 쓰러뜨려 전쟁에서 승리했습니다. That's how you fight monsters. You fight a lot of monsters? But didn't have been crushed, right? 다음 날 식당에 있던 행크에게 한 여자가 찾아왔습니다. 행크가 아들을 찾다가 우연히 만난 여자였죠. 여자는 소대원 중 하나를 술집에서 봤다고 말해줬습니다. I work in another bar on the weekends. And he was there. What's the name of that bar? 술집에 온 행크는 마이크와 소대원이 이곳에서 싸움을 벌였다는 사실을 알게 됩니다. 에밀리는 소대원 중 하나가 범인일 거라 확신했지만 행크의 생각은 전혀 달랐죠. You have not been to war, so you're not going to understand this. You do not fight beside a man and then do that to him. 증인을 찾은 에밀리는 소대원들을 신문했습니다. 하지만 그들은 술집에서 싸운 것은 맞지만 곧바로 화해하고 다 같이 치킨을 먹었다고 증언했죠. 하지만 에밀리는 소대원들을 끝까지 의심했습니다. You have no idea what we did over there, and we did it for you. I just say thanks, leave it at that, and kiss my ass. Walk away. 행크는 아들의 핸드폰에 있던 영상을 보고 있습니다. 영상 속의 아들은 아랍인 포로를 잔인하게 고문하고 있었죠. 행크는 이제까지 신봉했던 조국에 대한 신뢰가 무너지는 느낌이었을 겁니다. 그러던 중 에밀리는 결정적인 증거를 찾아냈습니다. 치킨집에서 사용된 서명은 마이크의 글씨가 아니었죠. 치킨집에 마이크가 없었다면 소대원들은 거짓 진술을 한 것이 됩니다. Tell me that's your son's signature on his credit card receipt. We always assumed Mike was there. 에밀리와 행크는 곧바로 헌병대에 찾아갔습니다. 소대원들의 증언이 거짓이라는 증거를 들이밀었죠. 그런데 Corporal Penning has come forward. You son of a bitch. 에밀리는 이런 결과를 받아들일 수 없었습니다. 그들이 그냥 자백을 했다니. 에밀리는 행크가 보는 앞에서 다시 자백해야 한다고 몰아붙였죠. I want to hear from his lips, and I want him present. 결국 소대원인 패닝은 행크 앞에서 죄를 자백했습니다. 이 군인은 사소한 싸움으로 인해 마이크를 42번이나 찔렀고 다 같이 시체를 처리한 후 배가 고파졌다고 말했습니다. You were hungry.
We stopped at the chicken shack. 이 군인은 완전히 망가져 있었습니다. 사실 마이크와 다른 소대원들도 마찬가지였죠. I think he was a smart one. I think he could see. I'm sorry for your loss. 행크는 한 가지를 더 물어봤습니다. 아들이 정말 포로를 고문했는지 물어봤죠. 그는 부상당한 포로를 마이크가 재미로 고문했다고 대답했습니다. It was just a way to cope. We all did stupid things. 사건이 마무리되고 집으로 돌아온 행크. 그는 다음날 국기 개항대로 갔습니다. 그리고 마이크가 사용했던 깃발을 걸었죠. 국기를 거꾸로 다는 것은 구조 요청 시도입니다. It looks really old. It's been well used. 영화 엘라의 계곡은 이라크 전에 참전했던 리차드 데이비스의 실화를 바탕으로 만들어진 영화입니다. 이라크전 소재의 영화인 만큼 정치적인 논쟁이 있겠지만 영화의 완성도가 높다는 것은 분명해 보입니다. 영화는 마이크의 죽음을 따라가며 참전 군인들이 얼마나 망가져 있는지를 보여줍니다. 그리고 어린 다윗을 전쟁터로 내몬 사회에 비판의 메시지를 보내고 있죠. 그 밖에도 미국 사회의 다양한 문제들을 지적하고 있습니다. 행크는 영화를 보는 관객에게 구조 신호를 보낸 듯합니다. 치밀한 스토리와 절제된 듯 하면서도 완벽하게 작동하는 캐릭터들, 그리고 토미 리 존스와 샤를리즈 테론의 훌륭한 연기를 볼 수 있는 영화 엘라의 계곡의 감상을 추천드립니다. 로튼토마토 73%, 메타스코어 65점의 엘라의 계곡이었습니다.